वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। मन मेरे तिनकी ओट ले, मन तन अपना तिस जन दे। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता। तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे। अवर से आप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग। आवन जान न होई तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। ऐसे आगुरा तुझी मैं बल बल जावा, ऐसे आगुरा तुझी मैं बल बल जावा।
ऐसे आंकुरां तो बल बल जावा, ऐसे आंकुरां तो जीने बल बल जावा। बल बल जावा जीने बल बल जावा, बल बल जावा बल बल जावा। ऐसे आंकुरां तो जीने बल बल जावा, ऐसे आंकुरां तो जीने बल बल जावा। नारायण नरपत नमस्कारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहि तारे। कवन 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 गुण कहिए, अंत नहीं किस पारे। लाख 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 कही को रे, को है सो विचारे। विषम 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 ही पही है, लाल गुलाल रंगा रे। कहो नानक संतन रस आई है, जो चाप गूंगा शिकार। ऐसे आंकुरां तो जी मैं बल बल जावा, ऐसे आंकुरां तो जी मैं बल बल जावा। बल बल जावा जी मैं बल बल जावा, बल बल जावा बल बल जावा। ऐसे आंकुरां तो बल बल जावा, ऐसे आंकुरां तो जी मैं बल बल जावा।
बलिहारी गुर अपने जोहारी सतवार जिन मानते देवते किए करत न लागी वार। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु दा खास रूप गुरु खालसा साध संगत जी, आप जी कुछ समय तो दुनियावी कंमां कारां विहारां नूं छड्ड के गुरु चरणां दा प्रेम शरधा लैके दो जहान वाली कलयुगी जीवां दे उद्धार करता किरपा दे सागर दया दे समुंदर शांति दे प्रतीक राजियां दे महाराजा राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान सतगुरु धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दी पावन और पवित्र हजूरी विच कुछ समय तो गुरमुखां तो गुरबाणी दा निर्वाण कीर्तन सरवण करके अपने समय नूं और सुआसां नूं लेखे विच ला रहे हो। जिन्ना को समा हो रहा सच्चे पातशाह ने बख्शे आपां नूं अपनी मन बिरती नूं गुरु चरणां विच हाजिर करिए। घरों इसे वास्ते ही आए आ ते जे इत्थे बह के भी घर दे ही फुरने करी गए, कम्मां दे फुरने ही करी गए, ना तो वो काम होने ने ते ना आ काम होना है। दोवां कम्मां तो ही आपां फिर वांझे रह जांगे। इस करके उधरों काम छड्डे ने, गुरु की हजूरी विच जितना कुछ चिर बैठना है जतन करिए। भावें मन का सुभाव है कबीर मन पंखी भया उड उड दह दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। इहदा सुभाव टिकना नहीं है। जिदन टिक गया इनू आनंद आउण लग जाना है, उन्ना चिर दुखी है जिन्ना चिर टिकिया नहीं। ते इत्थे एक साधन है जिथे आके टिक सकता है। दुनिया का होर कोई साधन नहीं। जिथे भी जाओगे उत्थे मन का खंडा है। दुनिया के पदार्थां विच मन का खंडा है। किते होर चले जाओगे उत्थे भी मन का खंडा ही है। केवल ते केवल एक साधन है सत संगत, जिथे आके माड़े फुरनियां तो रोक के गुरु चरणां विच टिक सकता है, एकागर हो सकता है। ते जदों टिक के सुनन लग गया फिर इनू जिंदगी का आनंद आउण लग जाएगा। जिदे वास्ते बचपन तो लैके तरलो मच्छी हो रहा है भी आनंद नहीं आ रहा। बड़ा कुछ करते हैं पर आनंद नहीं बनया, सुख नहीं बनया। मारे कहंदे मन नहीं लग्या इस करके आनंद नहीं बनया। जतन कर प्रभ की उस्तत करो संत मीत,
ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਸਾਵਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਦਾ ਖੰਡਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਦੋ ਇੰਦਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਚਿਤਵਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਿਤਵਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਨ, ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਐ, ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਦੇ ਐ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵ ਨੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਆਰੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬਰੀਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਕੋਈ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਕੜਾ ਬੜਾ ਭੀੜਾ, ਰਾਈ ਦਸਵੇਂ ਭਾਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ, ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਹਿੱਸੇ ਹੋਰ ਬਰੀਕ, ਰਾਈ ਦਸਵੇਂ ਭਾਏ। ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇਗਾ ਫਿਰ। ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਕੜਾ ਰਾਈ ਦਸਵੇਂ ਭਾਏ, ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਗਲ ਹੋਏ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਿਕਸਿਓ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਜਾਏ। ਮੈਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ। ਮਨ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸਥੂਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਕੋਈ ਯਤਨ ਤਰੀਕਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਘੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਰਾਦ ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਘਸਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸਥੂਲ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੂਖਮ ਹੋਏਗਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਪਕੜ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਅਜੇ ਅਸਥੂਲ ਹੈ, ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਕੜ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦਾ ਸੂਖਮ ਹੋਣਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ 100ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
पर यह गल रोज करनी पैनी है, ये अभ्यास रोज करना पैना। ये नहीं भी अज कर लिया 2 घंटे बह ले तो मुड़ के 15 दिन मूँह ही ना किया उधर, एक दिन गुरुद्वारे तुर गए मुड़ के किया ही ना मूँह उधर नहीं। ये तो रोज नितनेम उन्होंने कहते ने जिहड़ा रोज समय के मुताबिक वो नितनेम होवे, नित कर्म जिहड़ा रोज करना है, जिहदे च नागा नहीं। दुनिया के काम च नागा पै सकता है पर सिख अपने नितनेम विच नागा नहीं पा सकता। जिन्हें नूं सवारना है, नहीं तो भटकिया तो फिरदा ही है, दुखी तो है ही। गुरमुख इनू सवार लेंदे ने, गुरमुख ये मन लिया सवार। मन दे 2 विषय ने, माड़ा ते चंगा। गुरमुख ने जेड़े वो माड़े तो हटा के नू चंगे पासे लाई रखदे, सवार लेंदे ने। जेड़ा मन वकारां विच लग के इनू दुखी करता है, उही मन इन्ना ताकतवर हो जाता है कि जो भी अपनी रसना तो बोलता है वह पूरा हो जाता है। ये हुंदा शब्द बारे एक शब्द पढ़ते ना आप रोज, प्रभ जी वसै साध की रसना। जेड़े गुरमुख ने जिन्होंने साध लिया, उन्हां दी रसना ते वाहिगुरू वसदा है। जेड़े रोज अभ्यास करते हैं, ये नहीं भी जिहड़ा साध बन गया उसकी रसना सारियां ते वसदा है वाहिगुरू। करोड़ां विचों एक अद्धा जिन्हें साध लिया, जिहड़ा साधना संपन्न हो गया, फिर इस जगह ते जाण वास्ते कोई उम्र का मतलब नहीं है। कईयां दा सवाल हुंदा है जी उम्र बड़ी थोड़ी है, अजे जवानी आउणी है, बुढ़ेपा आउणा है। महाराज कहंदे परमार्थ विच तां भाई उम्र का मतलब ही नहीं है। इत्थे बाणी विच तां उन्हां दी उदाहरणां दित्तियां जिन्हां दी उम्र 5 साल दी। उन्हां दी उदाहरण दित्ती महाराज ने भी जे नाम जपना है ना फिर उन्हां वर्गा जपिया कर। किसी बजुर्ग की उदाहरणा नहीं दित्ती भी एडी एडी उम्र हो गई हुण जप। की उदाहरणा दित्ती? राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। कहते इस तरह जप जिवें ध्रुव ने जपिया। ते किन्नी उम्र च जपिया? इतिहास विच आउंदा भी 5 साल की उम्र सी जदों जपिया। हुण अपने बच्चे ने पता है ना उम्र किन्नी कु है, 5 साल का किड्डा कु जवाक हुंदा। तुसीं कहोगे जी इतिहास विच लिखण वाले ने की पता है, नहीं कहता होना उन्हें किहड़ा वेखिया। इतिहास विच तां बड़ियां गल्लां लिखियां हुंदियां ने इहो जिहियां, जिहो जिहो जिहा इतिहास किसी कोल गया उन्हें अपनी मर्जी नाल कुछ विच अंकित कर दिता। अज साडे च दुविधा भी इसे करके, जे साडा इतिहास उसे तरह ही रहिंदा दुविधा पैनी नहीं सी। दुविधा का कारण भी यह है कि जिहो जिहा इतिहास किसी कोल गया उन्हें अपनी मर्जी नाल उहदे च कुछ अंकित कर दिता। ते सवाल चिन्ह लग गया इहदे ते आपां कहेंगे जी इतिहास विच लिखिआ, महाराज ते नहीं ना कहा। असीं तां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मनदे हां। ते जे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मनदे ते फिर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज भी कहंदे ने भी उहदी उम्र 5 साल दी सी। सच्चे पातशाह दी बाणी कहंदी 5 बरख को अनाथ ध्रुव बारक, हर सिमरत अमर अटारे। कहंदे 5 साल की उम्र सी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहंदे। कित्थे पहुंचा जदों? अमर पदवी ते।
जिथे जन्म मरण नहीं है, जिथे मरना तो है ही नहीं, अमर पदवी जिहदी बाबत भगत कबीर जी कहते, दास कबीर चढ़ियो गढ़ ऊपर, राज लियो अबनासी। कहते मैं इहो जी पदवी ते आ गया जिथे अबनासी राज है। आ दुनिया दे तां नासी राज ने, विचारियां नूं मिल भी जांदा ते फिकर पिया हुंदा भी किते ला ना देण, किसे दे हत्थ च है ना। यह दुनिया दे हाथ च राज है, दुनिया दा ये दे भी सकते ने ते खो भी सकते ने। पर जिहड़ी सिख दी पदवी है ना, इनू कोई खो नहीं सकता। जम्मिया नहीं कोई भी इस पदवी नू खोलेगा, जां इनू थले डेग देगा, जां इनू कोई लुट लेगा, जां इनू कोई मार देगा। आप रोज जपजी साहिब पढ़ते ना, ना वो मरे ना ठागे जाए, जिनकै राम वसै मन माए। मरदे भी नहीं, ठगे भी नहीं जाते, चोर चोरी कर नहीं सकता। ये तो आप कमाई करके आप ही पैदा करना पैना। सानू गुरु ने उपदेश भी दिता, हुण कमाई करनी पैनी है। किरपा करे जे अपनी तो गुर का शब्द कमाए, नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख। ये जिहड़ा जन्म मरण का बड़ा तकड़ा दुख है ना, जन्म मरण में दुख सुभाया, ये तो खैड़ा तां छुटना जदों ये कमाई करन लग जाए। ते कमाई करन दी उम्र नहीं। जिथे भगत 5 साल दा है, उथे 7 साल का शहीद भी है, उथे 7 साल का नीहां च भी खड़ा है। इथे उम्र का सवाल नहीं, इथे 5 साल का गुरता गद्दी ते विराजमान होने वाला भी है। इथे उम्र का सवाल नहीं है, इथे लगन का सवाल है भी लग कदों गई। कईयां दी सारी उम्र ही लंघ गई, अजे लगी नहीं है। इकना नूं सब सोझी आई, एक फिरदे वे प्रवाह। कईयां नूं तां सोझी आ गई, बचपन च भी अमृत छक लेना चाहिए, बाणी पढ़नी चाहिए है, सिमरन करना चाहिए। ते कईयां दियां चिट्टियां दाड़ियां हो गई, इन्हां नूं अजे भी नहीं आई। की कहोगे फिर सियाणा कौन है भाई? चिट्टी दाड़ी वाला सियाणा है कि जिहदी उम्र छोटी है ते सिमरन करदा, बाणी पढ़दा, सियाणा कौन है? तुसीं कहोगे चिट्टी दाड़ी वाला ही सियाणा हुंदा, पर साडा गुरु ते मनदा ही नहीं। महाराज कहंदे नहीं। पुछया महाराज सियाणा कौन है? ते रोज तुसीं आसा दी वार दे विच सुणदे हो, जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ सियाणे राम राजे। जिन्हां दे अंदर प्रीत है, प्रेम है, भावना है, शरधा है, विश्वास है, गुरु दी प्रीति है, गुरु नाल प्रेम रखदे। महाराज कहंदे मेरी निगाह तो बई सियाणे वो ने ते जिन्हां दी सारी उम्र बतीत हो गई। दुनिया दीयां गल्लां तां बड़ियां जाणदे ने, पर गुरु घर दी मर्यादा दा नहीं पता, गुरु दी सिक्ख्या दा नहीं पता, गुरु दा प्रेम अंदर है नहीं। ते महाराज कहंदे तुसीं गल करदे हो भी वो मूर्ख है, कहंदे मूर्ख नहीं, वो तां मरिया होया। मूर्ख जिउंदा हुंदा फिर भी। महाराज कहंदे जे प्रेम नहीं तां मेरी निगाह चों मरे होए बंदे, तुरे जरूर फिरदे ने पर मरे ने, औकात नहीं उन्हां दी कोई। महाराज ने बाणी च 5
चीज़ां दसियां भी जे 5 चीज़ां एक बंदे च होण ना ते एक चीज़ ना होवे वो मरियां दे समान होंदा है। केड़ियां केड़ियां? अत सुंदर, कुलीन, चतर, मुख ज्ञानी, तनवंत। ये 5 चीज़ां, ये 5 चीज़ां रब वैसे किसी करोड़ां चो एक अद्धे बंदे नूं दिंदा, सारियां नूं नहीं दिंदा। करोड़ां चो एक अद्धे। सुंदर भी बड़ा होवे, जात भी उच्ची होवे ते चतर भी बड़ा होवे, मुख दा ज्ञानी भी बड़ा तगड़ा होवे ते धनाड़ उहदे वर्गे दुनिया च ना कोई होवे। ये 5 चीज़ां किसे किसे च, ये रावण च सन 5 चीज़ां। अत सुंदर। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते इन्ना सुंदर सी जदों सूरज चढ़े ते भी बाहर निकलदा ही सूरज की रोशनी मध्यम पै जाती। इन्ना सुंदर सी रावण। आ जिहड़े पुतले साड़दे ने जिन्हां दे, असीं एक गुण देख लेने अवगुण, असीं गुण कदे नहीं देखिया किसे दा, क्योंकि साडी फितरत इहो जी बन गई कि लोग अवगुणा की बन्नै गंठड़ी, गुण ना बिहाजा कोय, गुण का गाहक नानका विरला कोई होए। गुणा दा गाहक तां विरला विरला है ना, कोई विरले ने व्यापारी जिहड़े गुणा दे व्यापारी ने, नाम दे व्यापारी ने। बाणी विच उन्हां दी बाबती साहब ने ऐसा फरमान कीता है, विरले विरले बंदे तेरे नाम दे व्यापारी, विरले विरले बंदे तेरे नाम दे व्यापारी। विरले विरले बंदे तेरे नाम दे व्यापारी, विरले विरले तेरे नाम दे व्यापारी। नाम दे व्यापारी, नाम दे व्यापारी, नाम दे व्यापारी, तेरे नाम दे व्यापारी। विरले विरले तेरे नाम दे व्यापारी, विरले विरले तेरे नाम दे व्यापारी। जग में उत्तम काढ़िए विरले केई के, कोई विरले विरले, करोड़ां विचों एक अद्धा सारे नहीं है। जतन कर रहे हैं, जतन करने वाला भी कुछ महना रखता, जिहड़ा चल पिया आखिरकार किते ना पहुंचेगा ही ना। जिहड़ा जतन कर रहा है, आ रहा संगत च, बाणी पढ़ रहा है, नितनेम कर रहा है, जिहड़ा चल पिया वो किते ना किते एक दिन पहुंच जाएगा। जिहड़े घर बैठे ही सलाह करी जांदे ने, इन्हां ने इत्थे ही रह जाना। ज्यों आवे त्यों जावे, बौरे ज्यों जन्मै त्यों मरन पया।
ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੰਮੇ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਖੱਟਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਵਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ, ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਤ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਰਾਵਣ, ਤੇ ਚਤਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਚਤਰ ਨਹੀਂ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੀ ਸੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਹੋਇਆ, 5 ਵਟੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੂਪਨਖਾ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਲਛਮਣ ਨੇ। ਰਾਵਣ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਵਣ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਿਆ 5 ਵਟੀ ਚ? ਤੇ ਬਾਣੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਸੀਤਾ ਆਂਦੀ ਡੌਰੂ ਵਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੌਰੂ ਵਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ 5 ਵਟੀ ਚ, ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡੌਰੂ ਵਜਾਇਆ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ। ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੀ, ਪਰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਚੌ ਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਚਤਰ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਹੈ ਮੁੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆਨੀ। ਪਰ ਕਈ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੋਲੇ ਜੋ ਪੇਖੈ ਆਖੀ, ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਹੇ ਕਹਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਕੰਠ ਨੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਕੰਠ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਕੰਠ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਕੰਠ ਹੈ। ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕੰਠ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਔਗਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ,
पर लोगों दे फूलते अपने नहीं कदे फूले। आपस को मुनवर कर थप्पे, असी तो अपने आप को तो ऐ समझते हैं बई साडे वर्गा जम्मे ही कोई नहीं, जे असी ना होंदे तो इत्थे इलाका ही नहीं सी वसना, कि तो साडे करके। आपस को मुनवर कर थप्पे, औरन को लग मात, दूजियां नूं लगा मात्रा समझने, बड़ा छोटा जिहा समझ। जिन्हों चार अखर आउण लग जाण वो कहंदा मेरे वर्गा ज्ञानी कोई नहीं। महाराज कहंदे अवस्था बड़ी दूर है, अजे तो तू चलिया भी नहीं। ये तो पढ़िया सुनिया गल्लां ने तेरियां, जिदन इहनूं अंदरों अनुभव करेगा ना पता तो उदन लगना है। जदों उस कसवट्टी चों निकलेगा पता तो उदन लगना भी बनना की है। हुण गल्लां नाल तां नहीं ना जिमीदार बन जांदा, बड़ा कुछ करना पैंदा तां बोल लगदे ने। हुण बंदा घर बैठा होए बीजे भी कख ना, ते जदों लोग वड्डण झोना जां जीरी कहे मेरे भी बोल लगने ने, वो कहणगे लगणगे कित्थों, बीजे ही कख नहीं ते बोल कित्थों लगणे। जे किते बीजिया हुंदा तो जरूर वड्डदा, जदों बीजे ही नहीं पैली च है ही कख नहीं। वड्डेगा तो तां जे पैली च बीजिया होएगा, जैसा बीजे सो लुणै कर्मा संदड़ा खेल। असी गल्लां वाले ज्ञानी हैं ते साडे गुरु दा सिद्धांत है ज्ञान ना गल्ले ही ढूंढी है कथना करड़ा सार। भी ज्ञान है गल्लां नाल नहीं हो मिलना, इहदी कमाई करनी पैनी है, दिन रात मेहनत करनी पैनी है। एक दिन असी महापुरुषों को बैठे सी, कोई प्रेमी आया आके उन्हें बेनती की, कहना बाबा जी कृपा करो कोई मन बारे गल दसो भी मन की चीज है। कहते मन का पता लाना है, कहना हाँ। कहते फिर ऐ करेगा रोज 5 घंटे चौंकड़ा मार के वाहिगुरु का सिमरन करया कर ते 3 साल लगातार कर, फिर आई फिर तेन दसांगे मन की हुंदा, किनू आंदे ने मन। तू तो वाड़ा तो भूरे लाउंदा फिरदा भी जांदियां जांदियां गफ्फा मिल जाए। हालात अपनी भी यही है, जिथे जाना है बाबा जी कृपा करो नाम दी दात, इन्हां नूं ऐवें शायद किते नाम की पता ऐ ही पै जे पल्ले। ते जो जिहा मेरे वर्गा मत दा होना हुंदा वो कहंदा कोई गल नहीं कृपा हो जानी है, तेनूं नाम दे दिता। नाम तो सानू पहले ही दिता होया, कृपा दा तां होनी है कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाए। कृपा तो उदन होनी है, पुछण नाल नहीं होनी। पुछया तो एक बारी बड़ा है, बस अगे तक कमाई है। फिर जे रोज सारी उम्र पुछण ते लाती फिर कमाई कदों करेंगे। जे पुछी गया कीता कख ना ते पुछण नाल ते कुछ नहीं होना, कमाई करनी वो मुख दा ज्ञानी। ते पंजवां गुण है वो धनाड़ उहदे वर्गा जम्मिया नहीं कोई। जेड़े घर विच रहिंदा है वो सारा घर सोने दा है, जेड़ी लंका विच रहिंदा सारी सोने दी है। कईयां दे मन च ख्याल आउंदा उन्हां को वेख के आया, ते जेड़ा वेख के आया उन्होंने की पता है वेखी भी है कि नहीं, किहड़ा वेख के आया लियाओ सामने। शायद बंदे दी गल तां आपां झूठी कर सकते हैं, पर जिहदी हजूरी च बैठे ये कहंदा है, साडा सतगुरु कहंदा है भी जेड़ी लंका च रहिंदा सी वो सोने दी सी, लंका गढ़ सोने का भया। जिथे रहिंदा सारी लंका सोने दी बनी हुई है, होर कुछ नहीं लग्या सिर्फ सोना। ते इन्हें आप नहीं सी बनाई, इहदे प्यो नूं दशना च मिली हुई सी, रावण दे प्यो नूं। बड़ा वड्डा पंडित सी। शिवजी ते पार्वती तुरे जांदे ने, ते पार्वती कहंदी महाराज अपने वास्ते भी कोई घर घुर बना लो कि सारी उम्र ऐ ही याड़ा च फिरना है। शिवजी कहंदा आपां नूं रहन नहीं देना, आपां नूं हुक्म नहीं घर बना के रहना। तो कहंदे बनाओगे तो तां ही रहांगे ना।
चलो बनाया घर, विश्वकर्मा नूं कहा, उन्हें सोने का मंदिर बना दिता, लंका बना दी। ते कहंदे हुण चट करनी है। आपां कहने भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का स्वरूप लियाओ, उद्घाटन करना है। अपने अपने इलाके दी बोलियां भी अखंड पाठ साहिब कराओ, पहला गुरु दे चरण पवाइए, उदों बाद फिर रैश करांगे। बड़ी चंगी गल। ये कहंदे भी हुण लिया के पूजा कराओ पहला, फिर रवांगे इहदे च। ते रावण दा प्यो आ गया पूजा करने वास्ते। ते इहदे विच एक कानून हुंदा भी जो भी ब्राह्मण मंगेगा ना दशना चो देना पैंदा। चलो पूजा हुई। शिव जी कहंदा भी पंडित जी मंगो, भी की मंगदे हो, जो मंगेगा मिल जाएगा। ते रावण दा पिता कहंदा भी मंगना की आ, जिहड़ी लंका च रहना है मैनूं दान कर दे बस। ते दान करनी पैनी सी। वो दान च मिली हुई लंका जिहदी च रहिंदा, जिहड़ा सोने दी बनी हुई। महाराज कहंदे धनाड़ है कोई इहो जिहा? 5 गुण ने उहदे च। अत सुंदर, कुलीन, चतर, मुख ज्ञानी, धनवंत। ये 5 गुण होण किसी बंदे च, मृतक कहीए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। महाराज कहंदे मरिया होया बंदा है जे उहदी प्रेमा भगती नहीं, प्रेम नहीं गुरु नाल, अपनी मर्यादा नाल, धर्म नाल जे उहदा प्रेम नहीं, उहनूं मरिया होया समझो। एक तां मर के मरदा है ना, जिहदे सवास निकल जाण, वो तो सारिआं नूं पता लग जांदा, पर कई जिउंदे मुरदे ने बई। इत्थे उम्र दा सवाल नहीं। आपां विचारधारा उम्र दी गल कीती। अज शायद 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण महाराज सच्चे पातशाह दा गुरता गद्दी दिवस है, ते गुरु श्री हर राय महाराज दा ज्योति जोत गुरपुरब है। जिन्हां दी उम्र किन्नी है? गुरता गद्दी समेत 8 साल की उम्र है। किन्नी उम्र है? गुरु हरकृष्ण महाराज सच्चे पातशाह कसवट्टी लाई सी गुरु हर राय साहब ने, क्योंकि कसवट्टी तो बिना कदे किसी नूं कुछ नहीं मिलता। राम राय ते भी कसवट्टी लगी। राम राय नूं बचन भी किया महाराज ने, जदों औरंगजेब कोल आया 72 करामातां दिखाइयां, कोई 84 कहंदा, कोई 72 कहंदा। इन्नियां करामात दिखाइयां, पर कादे करके? क्योंकि सच्चे पातशाह का बचन सी, तेरी जबान ते गुरु नानक वसेगा, जो कहेगा सच हो जाएगा। बड़ियां करामातां विखाइयां, सब कुछ करके विखा दिता जो उन्हें कहा। पर एक थां ते आके अपनी वडियाई वास्ते भी मेरी तौहीन ना हो जाए कर सकदा सी, उहदे अर्थ करके दस सकदा सी। पर उन्हें कहा भी तुहाडी बाणी च लिखिआ है भी घुमियार लोग उतों मिट्टी पट के लियाउंदे ने जिथे मुसलमान साड़े हुंदे ने। ये गल सही है? मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई घुमियार, घड़ भांडे इट्टां कीआं जल्दी करे पुकार, जल जल रोवे बपड़ी, झड़ झड़ पवै अंगिया। इन्हें एक बाणी की तुक बदल दी, कहना मुसलमान नहीं लिखिया, बेईमान लिखिया। महाराज ने पंथ चो छेक दिता, तू साडा कख नहीं लगदा। अज असीं बाणी ते किंतु करदे हां, कोई नहीं छेकदा। जा जाके बह के साडे वर्गे अगे सुनदे हां बड़े प्रेम नाल। अज कीर्तन कीता बाबिਆਂ ने, आनंद बन दिता। भावें वो गुरबाणी ते कटाक करदा रहा हो, कदे नहीं कहना किसी ने ये तो बाणी तो उल्टे, ये तो मर्यादा तो इतिहास तो उल्टे। किहड़ी गल करदा? साडे गुरु ने अपने पुत्र नूं नहीं बख्शिया, एक पंक्ति उन्हें कही ते उन्होंने बर्खास्त कर दिता, तू साडा कख नहीं लगदा, जिहड़ा तेरे मत्थे लगेगा वो नरकां नूं जाएगा। एक बारी इसे सवाल ते चर्चा हुई भी इहदा मतलब की है। कई बारी महापुरुष बैठे हुंदे सी, फिर दसदे हुंदे सी ये गल
ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਫਕਰ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਰਥ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਮਹਾਤਮਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਚਾਰਨ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰਨ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਮਕੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਜਮਕੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਮਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੱਖੋ ਸੁਣੋ ਸੀਖੇ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਸੁਧ ਪੜੋ ਗੁਰ ਕੇਰੀ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਅਦਬ ਨਾ ਧਾਰਾ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲ ਮਾਣ ਕੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੁਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲ ਮਾਣ ਕੀ, ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਰੂਪੀ, ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਪੇੜੇ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਘੜਿਆ ਇਹ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਗ ਸਾਜਣ ਲਾਏ। ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ, ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਇਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ, ਦੋ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੀਵੀ ਭਾਵ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਜ਼ਾਦ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਹਿਣੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਦਬਲਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਹੇਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਸ 'ਚ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ, ਵੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਓਅੰਕਾਰ ਲਹਿਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਉਂ ਲੱਗੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀ ਜੋ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਾ ਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਦੇ ਪਸਾਰਾ, ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਹਦੀ ਕਥਾ। ਬੇਅੰਤੀ ਕਥਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜੋ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਚਰਜ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਹੀਨੇ ਉੱਪਰ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ। ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜੌਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। ਪੰਜੌਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ।
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਲਾਲ ਚੰਦ ਪੰਡਤ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਲਾਲ ਚੰਦ, ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੇ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਜਗਤਜੀਤ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 3 ਫਕੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਫਕੀਰ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਰਚਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ। ਚਰਚਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਛੋਟਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਕਿਉਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਬਾਣਾ ਲਾ ਦਿਓ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫਕੀਰ ਬਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਰੋਕਿਆ, ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਨ, ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੀ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰੇਗਾ ਚਰਚਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਚਰਚਾ। ਸੜ ਵਲ ਕੇ ਕੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਮੇਰੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਲਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹ ਨਿਕਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਵੀ ਜਗਤਜੀਤ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਛ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਤਕੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਲਾ ਦੇ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂਕਦਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਢੇਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੋ ਜੋ ਚਿਤਵੈ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਲੇਤਾ ਮਾਣੇ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵਸਦਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵੱਸ, ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਸ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਬਚਨ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ।
ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 8ਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਮਰ ਤਾਂ ਜੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਖਵਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਉਹਨੇ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆਓ। ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਚ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਠੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਿਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵੀ ਐਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਨਿਵਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ ਫਿਰ ਗੋਡੇ ਪਰਨੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੀਕਾਂ ਕਢਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਭ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਬਈ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਨਿਭ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਓਨੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਰ ਜੀ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ, ਨਚੀਜਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੇ, ਕੋਲਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਬਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਜੈਨੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਜੰਗਮ ਆਵੇ, ਸਰੇਵੜਾ ਆਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਰਹਿਬਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਐ ਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ।
ਫਿਰ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ 'ਚ ਛਟੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਧਰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹਰ ਲੈਂਦਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਸਹਿ ਤੁਠੈ ਨੌ ਨਿਧ ਆਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਧਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਉਹ ਛਟੀ ਰੱਖੀ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਡਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ 3 ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ, ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਾਗਰਤ, ਸੁਫਨ, ਸੁਖੋਪਤ, ਤੁਰੀਆ, ਇਹ 4 ਅਵਸਥਾ ਨੇ। 3 ਅਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਾਗਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੰਚਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੁਨੀਆ। ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਥਾ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਲਣੀ, ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ, ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਓ। ਭੂਲੀ ਮਾਲਣੀ ਹੈ ਇਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਓ। ਗੁਰੂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਗਣਾ, ਉੱਠਣਾ, ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਅਜਾਰ ਹੈ, ਅਮਰ ਹੈ, ਜਾਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਜੋਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਜੀ ਨੇ। ਦੰਦ ਜੁੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡੌਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਭੁੱਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮਨਮੁਖ ਆਵੇ ਮਨਮੁਖ ਜਾਵੇ, ਮਨਮੁਖ ਫਿਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਸਭ ਮਨਮੁਖ ਭੋਗੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਪ ਨਾ ਮਾਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ, ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਵਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਕਾਲੇ, ਬਣ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਰਬ ਸਮਾਨ। ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕੋਟ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਸੁਖ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦੇ। ਸੋ ਹਲਦੇੜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰੋਸਾਏ ਜਹੇਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਡਬਲ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬਰਾੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਰਾੜਾ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਡਬਲ ਦੀਵਾਨ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੌਲੀ ਪਿੰਡ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਦੀਵਾਨ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਯੂਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 4-4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 3-3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 2-2 ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਖੀਰਲੇ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹਿਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੌ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ। ਸੋ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਣਗੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜਾਸਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ 5 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ। ਧੰਨ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਕਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ। ਸ਼ਬਦੋਂ ਕਾ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਮ ਰਾਉ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ।
ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਜਾਨਾ ਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨਾ ਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਰਸਿਆ, ਅਗਲੇ ਚਾਹ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਹਰ ਸੁਭਾਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਤ ਕਰਤਾਰੀਆ। ਗੁਰ ਕਰਨ ਪਾਇਆ ਤੁਮ ਜਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਅਣਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗੀਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਜੈ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਉਠਾ ਕਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ